ഞാനിപ്പം ദുബായ് JSS ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലാണുള്ളത്. ഇവിടെ രണ്ട് പേരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഒരു ബോബൻ ചാക്കോയും ഡാനിയൽ റൊണാൾഡിനെയും. ഇവർ രണ്ടുപേരും കായിക താരങ്ങളാണ്. ഒരാൾ കായിക അധ്യാപകനും മറ്റൊരാൾ കായിക വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ്. ഈ താരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് അറബിക്കഥയിൽ ഇനി. ദുബായ് JSS ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലേക്ക് പോയാൽ രണ്ട് കായിക താരങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഒന്ന് കായിക അധ്യാപകൻ ബോബൻ ചാക്കോയും മറ്റൊന്ന് ഡാനിയൽ റൊണാൾഡ് എന്ന 9ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയും. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടന്ന CISE ദേശീയ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ ഒരു സ്വർണവും ഒരു വെള്ളിയും 2 വെങ്കലവും നേടിയ JSS ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനായ ഡാനിയൽ. അടുത്ത മാസം പഞ്ചാബിൽ നടക്കുന്ന സ്കൂൾ ദേശീയ ഗെയിംസിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഡാനിയൽ റൊണാൾഡ്. Last month I participated in CISE Nationals and I bagged 4 medals. I'm confident I can do better in the SJF I meet. People from all around India will be participating in that. I've been training for a long time now with my athletics coach Boban sir. He's been training me and many other students. He's been giving us advanced training and that's the only reason I've gotten so far. He's trained me and lots of other students in the evening, morning and in the afternoon. He's been giving us lots of training and training us hard and been pushing us. കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സ്കൂളാണ് JSS ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളെന്നും കുട്ടികളുടെ കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള സ്കൂളാണിതെന്നും JSS ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ലത നക്ര പറഞ്ഞു. It really is a matter of course, great pride when you come to know that a student of your school, a school of which the school that you are heading is selected at the national level, because JSS International School has always been known for its academic excellence, and lately in the field of sports JSS is making a very good name, and when we see our students who are so talented as well as doing so well in studies, basically we are fulfilling our aim of bringing about the best in the children in a very, very holistic manner. So we are trying to bring about the holistic development of the students, and I think when we see students come forward in the field of sports and win such glory for the school and for themselves, it just gives us an indication that we are moving in the right direction. So that is more than anything, that is a very fulfilling feeling, because you feel satisfied that okay, you're providing the right kind of nurturing, the right kind of training for the students. Talking specifically about the sports, yes, JSS International School goes all out to provide the students with every opportunity they can so that students can exhibit their talents and they can shine in the field of sports. Of late we have had 2 shining stars out of the many, 2 especially who have reached the national levels. One was for swimming, and now we have our very own Daniel who is going for athletics to Punjab. So yes, we do focus a lot on the holistic development, and what we try to see is that we see that these students get their share of bright sunshine and the open air, because that we understand really nurtures them. That is what helps them come back to their studies with a new vigor, with a new strength and new energy. Also, we have seen sports has helped students tremendously, because it helps them feel very relaxed. Of course, it frees them of their stress, especially students in the senior section. Besides that, it teaches them a lot of discipline in life, and it teaches them a lot of self-discipline. They are self-driven and self-motivated students, and these values that they learn, which they learn outside the classroom, these are the ones which they carry with them once they have left the portals of the school. After they have finished schooling also, these values are there with them for life. These are life skills, and that is why we make sure that whenever we get the opportunity, whenever the students are free, rather than keep them in the class engaged with some activity, we'd rather have them go out and play in the open so that they can learn these valuable lessons which cannot be taught in the 4 walls of the classroom.
അടുത്ത മാസം പഞ്ചാബിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ സ്കൂൾ ഗെയിംസിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ ഡാനിയൽ റൊണാൾഡിനെ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് നിരവധി അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ സ്കൂളിലെ കായികാധ്യാപകനായ കുട്ടനാട് സ്വദേശി ബോബൻ ചാക്കോ പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ദേശീയ പുരസ്കാരം ബെസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ 10 വർഷമായി ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഡേ 1 മുതൽ ഈ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്തു വരികയാണ്. അന്നു മുതൽ തന്നെ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാമോ അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള മറ്റ് അത്ലറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും കൊടുക്കാനും ശ്രമിച്ചു. പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ അത്ലറ്റ്സിനെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തുകയും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ട്രെയിനിങ് യഥാസമയത്ത് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ അവരെ ഇവിടെ തന്നെ ഇൻ്റർ ഹൗസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ സ്കൂൾ കോമ്പറ്റീഷൻസ് വിതിൻ UAE ഔട്ട്സൈഡ് UAE ഒക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്ലറ്റ്സ് ആക്കി തന്നെ ഞങ്ങൾ നാഷണൽസിന് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് മോർണിംഗ് ഇൻറ്റൻസീവ് കോച്ചിങ് ഉണ്ട്. 6:30 ഓൺവേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് റെഗുലറാണ്. പിന്നെ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഈവനിങ് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കോച്ചിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അത്ലറ്റ്സിനൊക്കെ വേണ്ടുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് ഓരോ അത്ലറ്റ്സിനും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം, അവരുടെ ഈവൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോ അത്ലറ്റ്സിനെയും സ്പെഷ്യൽ കേസ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തി അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ നാഷണൽസിന് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ 3 അത്ലറ്റ്സോളം ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ കഴിഞ്ഞ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ ലെവൽസ് കഴിഞ്ഞ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് പോകത്തക്ക രീതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രതിക എന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ SGFAയിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു. അത് ICC വിന്നറായതിനു ശേഷം വീണ്ടും ഉത്കർഷ് രാത്തൂരി ഒരു അത്ലറ്റ്, അങ്ങേരും വളരെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമറായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ 3ാമത്തെ അത്ലറ്റാണ് നമുക്ക് ഡാനിയൽ ബാരൂച്ച് എന്നുള്ള ഈ അത്ലറ്റ്. ഡാനിയലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹീസ് വെരി ഡെഡിക്കേറ്റഡ്, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വളരെ ഹാർഡ് വർക്കറാണ്. ഈവൻ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റി ടൈമിലും ആസ് എ കോച്ച് നമ്മളെന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ, എന്ത് അവനിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് കിട്ടണമോ അത് അവൻ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അഡ്വാൻസ് ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ഇത് വളരെ ഉപയോഗമായ രീതിയിൽ, വളരെ ഗുണകരമായ രീതിയിൽ അവരത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് തരുന്ന സപ്പോർട്ട് അതും മറക്കാനാവില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആണെങ്കിലും ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമാണെങ്കിലും ഈ ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം തരുന്നതും പിന്നെ പേരൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട്, കൊളീഗ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട്, അതൊക്കെ വളരെ ഒരു എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ്. അത്ലറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. അവർക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അത് ഏത് ഇവൻ്റ് ആയിരുന്നാലും. ഡാനിയൽ ഇപ്പോൾ ICC നാഷണൽസിൽ 4 മെഡൽ കിട്ടി. 4 മെഡലും വളരെ ടഫ് കോമ്പറ്റീഷനായിരുന്നു. 1100 കുട്ടികൾക്ക് മുകളിൽ, അത്ലറ്റ്സിന് മുകളിൽ വിന്നേഴ്സായിട്ടുള്ളവരുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് അവൻ പൊസിഷനിലെത്തിയത്. ഇനി SGFAയിൽ 4 ഇവൻ്റ് ഉണ്ട്. അവന് 4 ഇവൻ്റിലും അവൻ പെർഫോം ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും കഠിന പ്രയത്നം, കഠിന പ്രാക്ടീസ് എന്നോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നെക്കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ, എൻ്റെ ടീമിനെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ അവനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് അത്ലറ്റിക്സിനെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അത്ലറ്റിക്സിൻ്റെ ടീം മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള എല്ലാ ഗെയിംസിൻ്റെ ടീമുകളും വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. JSSൽ ഇപ്പോൾ UAEയിൽ തന്നെ ഏത് ഇൻ്റർ സ്കൂൾ കോമ്പറ്റീഷന് പോയാലും വി ആർ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്പോർട്സ് ടീംസ് ഫോർ ഓൾ ദ ഗെയിംസ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഹി വിൽ ഡു ദ ബെസ്റ്റ്. SGFAയിൽ വിൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡലിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ലെവലിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു താരമായി മാറുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വേഗതയുടെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിൽ നിന്നും വിജയത്തിൻ്റെ മെഡലുകൾ 100 മേനി കൊയ്തിടുവാൻ നമുക്ക് ആശംസിക്കാം.